C'était les grands titres de l'actualité. Voici le journal en détail. Le président Abdel Fattah al-Sisi a inspecté les travaux de construction et de développement d'un certain nombre de routes et d'axes routiers au Caire. Le président al-Sisi a inspecté la position exécutive des travaux d'aménagement de la corniche de Al-Muqattam et de la zone Al-Hadaba Al-Wusta, ainsi que les axes menant à la Hadaba du Muqattam. Le président al-Sisi a également inspecté les travaux de construction de l'axe Hasabal al-Kafraoui et les axes qui l'entourent. Et à cet égard, le chef de l'État a rassuré les travailleurs des différents chantiers de l'avancement des travaux et les a enjoints de poursuivre les efforts pour développer et améliorer les routes et les axes dans les diverses régions du Caire pour faciliter la circulation des citoyens et pour éliminer les enchevêtrements de trafic, résoudre le problème de la congestion. Et c'est dans le cadre du plan de l'État pour le développement et la modernisation du réseau routier et des axes. شكل غير مسبوق بالظبط كده. الناس ممكن تطلع من قدام القلعه، ممكن نطلع فندم من صلاح سالم، يعني نطلع شارع القاهره او نيجي من منطقه كورنيش النيل هنا، تمام، ونطلع برده يا اما المقطم ومنها لشارع القاهره، وكده خففنا الضغط على الطريق الضيق، وده بيعتبر استكمال للخطه اللي سيادتك امرت ووجهت بتطوير عدد من الطرق والمحاور فيها. اول محور فيهم يا فندم هو محور بياس الرزق، وده يا فندم بيربط بين محور صلاح سالم ومحور الاوتوستراد لربطه بمحور حسب الله كفراوي وسميره موسى بطول 9 كيلو متر وعرض 5 حاره مروريه كل اتجاه. كما يتم انشاء محور سميره موسى بطول 12 كيلو متر وعرض 5 حاره مروريه لكل اتجاه، وتم تحرير الحركه المروريه فيه يا فندم بانشاء عدد 4 كوبري بالاضافه ل3 انفاق. دي عباره عن طريق بطول 2 كيلو متر، اولهم يا فندم عباره عن كوبري بطول 900 متر وعرض 27 متر بارتفاع يصل الى 45 متر بيتم تنفيذه باحدث الاساليب الهندسيه، وده يا فندم لربطه على محور ياس الرزق، بالاضافه ان هو تم تنفيذه باحدث الاساليب الهندسيه لتعديل المخطط الزمني، بالاضافه لطريق بطول كيلو 100 بيصل كميات الحفر والردم فيه يا فندم الى 800,000 متر اللي احنا واقفين عليه. بيصل كميات الحفر والردم فيه الى 800,000 متر مكعب. بالاضافه لكده يا فندم بيتم تطوير طريق كورنيش المقطم بطول 7 كيلو وعرض 2 حاره مروريه كل اتجاه في المنطقه من محور حسب الله كفراوي حتى شارع 9. بالاضافه لكده يا فندم سيادتك صدقته وشغالين دلوقتي فيه بتطوير شارع 9 من ميدان رساله وحتى ربطه مع محور رئيس الرزق بعرض 6 حاره مروريه لكل اتجاه، عدا المنطقه من ميدان الشرق وحتى ميدان مسجد الحمد دي بعرض 5 حاره مروريه لكل اتجاه. ويا مرحبا. متشكرين. كما تفقد سيادته أعمال تطوير منطقة المقطم وكذا تطوير كورنيش المقطم والهضبة الوسطى لخدمة أهالي المقطم. فبالدراسة يا فندم والعرض على سيادتك صدقت على إنشاء حائط ساند يا فندم بطول 900 متر في قطاعات مختلفة يا فندم اللي فيها المشاكل الإنشائية للهضبة واللي كان يعود زمانها لسنة 2000. كان حصل تآكل للجبل يا فندم أمام سيادتك، ده حد الجبل القديم، وتم معالجته في حينه يا فندم عن طريق الردم بأنواع مختلفة من التربة الغير متجانسة. وبالتالي يا فندم بعيدا عن تنفيذ محور ياس الرزق وجدنا ان في صعوبه في الحفاظ على سلامه الهضبه الانشائيه يا فندم حتى مع انشاء محور كورنيش المقطم وياس الرزق، وتم يا فندم بالفعل اجراء اعمال الجسات والتصميمات، وبدانا يا فندم التنفيذ عن طريق انشاء حائط بارتفاع يصل من 6 ل 18 متر يا فندم وباساسات عميقه تصل الى 3 صفوف من الاساسات العميقه، وسمك الحائط يا فندم هيوصل ان شاء الله لمتر وتدعيمه كل 6 متر يا فندم بدعامات عموديه لضمان يا فندم اولا اعمال الردم اللي هتتم باسلوب انشائي سليم ان شاء الله تحافظ على اولا سلامه محور كورنيش المقطم الجاري تنفيذه، وفي نفس الوقت يا فندم عدم تاثيرها على محور ياس الرزق الجاري تنفيذه. اي امطار هنا Donc qui ont été fournis au président sur les lieux de ces projets qui sont d'une grande importance. On rappelle que le président Sisi a inspecté également les travaux de la construction de beaucoup d'axes, entre autres Hasabal al-Kafraoui, également les axes qui l'entourent. Le chef de l'État s'est rassuré aussi des travaux des travailleurs. Il a écouté leur travail, leurs directives sur les différents chantiers et s'est
donc pour s'enquérir de l'avancement des travaux. Le président Sisi enjoint de poursuivre les efforts pour le développement et l'amélioration, bien sûr, des axes routiers et des axes dans les diverses régions du Grand Caire. Également, le président a insisté sur la facilitation de la circulation, qui est l'objectif numéro 1 pour les citoyens, pour éliminer les enchevêtrements, bien sûr, tout l'embouteillage sous toutes ses formes et garantir un trafic plus fluent et plus dense dans sa densité, mais aussi dans son harmonie, résoudre également les problèmes de la congestion, bien sûr, dans le cadre des directives du président Al-Fattah Sisi, dans le cadre de ce plan ambitieux de l'État pour développer la modernisation du réseau routier et des axes routiers. Madame, monsieur, toujours le président est sur le chantier, donc à quelques heures de là, il était là donc pour suivre les explications. Il a tenu lui-même par ce vendredi à suivre, donc s'enquérir même des opinions et des entraves et de tout ce travail colossal qui est fait au niveau du Grand Caire. On voit le président Sisi assister et entendre un certain nombre d'explications de la part des travailleurs qui exécutent donc ces travaux. Des travaux pour l'État d'une grande importance au vu de l'amélioration du système routier au niveau de la République, mais aussi au niveau, bien sûr, ces projets concernent la région du Grand Caire en particulier. Il s'agit de la corniche de Al-Muqattam et de la zone de l'Hadaba al-Wusta, également des axes qui lient Al-Hadaba à Muqattam. Je rappelle également que le président a inspecté les travaux de l'axe de construction, l'axe routier Hassaballah El-Kafraoui. Et nous voyons le président donc entendre aussi l'avis des chefs chantiers qui travaillent sur le chantier et qui sont là. Et je rappelle que ces travaux connaissent un grand avancement actuellement parce qu'ils sont presque faits, toutes les structures, les mégastructures sont installées et on est dans la phase finale de la préparation de ces axes routiers. Donc un nouveau panorama pour le Grand Caire qui serait d'une fluidité, une modernité, mais aussi une modernisation de tout le réseau routier avec des ponts et des axes qui vont relier un certain nombre de places qui seraient ces places qui ont connu une forme de densité très importante au niveau de la circulation. Donc le plan ambitieux de l'État, au vu du président et par ses directives, doit donc comprendre, assurer aux citoyens égyptiens la fluidité du passage et également l'excellence du trafic, lui assurer plus de confort, de fluidité et aussi d'harmonie. Donc un travail colossal qui est fait par la République arabe d'Égypte, toujours dans le cadre de cette deuxième République, où la monnaie principale serait la modernité, mais aussi le bien des citoyens, la modernité, la prospérité, le bien de l'État et du citoyen égyptien. Toujours, comme vous voyez, donc le président est en train d'entendre et de discuter des problématiques et des avis aussi de ces chefs chantiers. On continue donc le journal après cet aperçu sur la visite d'inspection du président Al-Sisi pour inspecter plusieurs axes routiers et routes au Caire. Et on passe à la COP27 dans le cadre des préparatifs en cours pour accueillir la conférence de la COP27 prévue en novembre prochain à Sharm el-Sheikh. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a effectué une tournée dans la ville de Sainte-Catherine dans le cadre de sa visite au sud de Sinaï. Selon les directives du président Abdel Fattah el-Sisi,
Al-Sisi. Au premier jour de sa visite à Sharm el-Sheikh, le Premier ministre a inspecté les projets de développement des routes et des places principales de la ville. Le chef du gouvernement a souligné la nécessité d'achever tous les projets avant le début de la conférence sur le climat. Un commentaire. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli s'est rendu à la ville de Sainte-Catherine afin d'inspecter un certain nombre de projets de développement selon les directives du président Abdel Fattah el-Sisi. Avant de se rendre à la ville de Sainte-Catherine, le Premier ministre a inspecté les points de rassemblement des bus électriques et au gaz naturel à Sharm el-Sheikh et qui participeront au transport lors de la COP27 prévue le mois prochain. Au cours de sa tournée à Sharm el-Sheikh pour le deuxième jour consécutif, Dr Madbouli a prêté audition à une explication sur le nombre de bus qui desservira les transports pendant la conférence et qui comprend 50 bus électriques et 85 bus au gaz naturel. Dr Madbouli a également inspecté le nombre de vélos qui seront disponibles à Sharm el-Sheikh selon des systèmes de collecte et de surveillance des pistes où se déplacent ces vélos. Jeudi soir, le Premier ministre a effectué une tournée pour inspecter les projets de développement des routes et des places principales de la ville. Le chef du gouvernement a souligné la nécessité d'achever tous les projets avant le début de la conférence sur le climat. Dr Madbouli a également inspecté des travaux de développement de la place Al-Salem et de Sahet el-Alam. Il a également inspecté le projet du passage touristique Al-Salem, soulignant l'importance du projet pour attirer les touristes et les visiteurs et afin d'offrir plus d'opportunités d'emploi. Madbouli a également effectué une tournée d'inspection des travaux de rénovation de l'aéroport international de Sharm el-Sheikh, soulignant que l'aéroport est la porte d'entrée de cette ville fascinante. Le chef du gouvernement a mis en avant l'importance de bien accueillir les visiteurs à l'aéroport de Sharm el-Sheikh afin de laisser dans leur esprit une bonne impression. Le Premier ministre a salué l'application de plus en plus étendue de la transformation numérique et a suivi les travaux en cours dans la zone verte et dans la zone bleue, et ce pour préparer à l'accueil de nombreuses activités de la COP27. Dr Madbouli a enfin assisté à l'ouverture des hôtels de Meraki, Sunrise et White Hills, dont l'ouverture coïncide avec les préparatifs du sommet sur le climat. La ministre de l'Environnement, Dr Yasmine Foued, a tenu une réunion élargie avec la mission de l'accord cadre des Nations Unies sur le changement climatique, présidée par M. Simon Still, le secrétaire exécutif de l'accord. Je rappelle que la réunion a été axée sur le suivi de l'avancement des préparatifs de l'accueil de la COP27, prévue le mois prochain à Sharm el-Sheikh. Au cours de la réunion, Dr Yasmine Foued a loué la communication et la coopération du secrétariat de l'accord avec l'Égypte pour la préparation de la tenue de la conférence. La ministre de l'Environnement a également passé en revue lors de la rencontre un résumé sur les préparatifs d'une initiative qui sera annoncée au cours de la COP27. Pour sa part, M. Simon Still a salué les idées créatives que l'Égypte présente, œuvrant pleinement pour l'appliquer lors de la conférence. L'armée de l'air égyptienne célèbre aujourd'hui son 90e anniversaire. À cette occasion, le commandant de l'armée de l'air, Mahmoud Foued Abdelgawed, a confirmé que l'armée de l'air exerce des missions avec détermination et conformément aux derniers systèmes de combat mondiaux pour être toujours parfaitement préparée à défendre le ciel égyptien. Abdelgawed a félicité les hommes de l'armée de l'air à cette occasion qui coïncide avec l'anniversaire du 14 octobre 1973 au cours duquel les hommes de l'armée de l'air ont écrit l'une des épopées héroïques les plus importantes connues sous le nom de la bataille de Mansoura. Et à Washington, le gouverneur de la Banque centrale, Hassan Abdallah, a présidé la séance plénière du Comité monétaire et financier international, le IMFC, l'instance
politique du Fonds monétaire international. Participant à cette séance qui se tient dans le cadre des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international tenues dans la capitale américaine Washington du 10 au 16 octobre, David Malpass, président de la Banque mondiale, et la directrice générale du FMI, Christina Georgieva, 3000 responsables qui représentent 189 pays, ont également participé aux assemblées, dont les gouverneurs des banques centrales, des ministres des Finances et de développement, de la planification, de l'énergie, outre des parlementaires et des hauts responsables du secteur privé, ainsi que des représentants des organisations des droits humains et des hauts experts en économie dans le monde. Et on va passer au dossier ukrainien. L'Égypte a réitéré sa demande aux parties du conflit russo-ukrainien et à toutes les parties influentes de parvenir à une solution pour mettre fin au conflit et assurer la stabilité et la sécurité internationale. Ceci est intervenu dans un communiqué prononcé par le représentant permanent de l'Égypte auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Oussama Abdelkhalek, et ce après avoir voté sur la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies condamnant les référendums russes approuvant l'annexion des terres ukrainiennes. Rappelle que le délégué permanent de l'Égypte a déclaré que la République arabe d'Égypte a voté en faveur de la résolution présentée à l'Assemblée générale conformément à son engagement au but et aux articles de la Charte des Nations Unies en ce qui concerne le rejet de la menace ou l'emploi de la force dans les relations internationales et le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. Et dans le communiqué, l'Égypte a souligné que la crise russo-ukrainienne affecte négativement le monde entier et les économies des pays en développement, dont l'Égypte reste le plus touché en termes de sécurité alimentaire et énergétique.